বেশ। So thank you everyone. Thank you each and every students of the fifth semester. I do welcome you on the second class of Mahatma Gandhi's Hind Swaraj, which is a detailed text of your DSE 1 discipline specific elective 1. Now, in the previous class, I have given you a brief introduction of the biographical sketches of Mahatma Gandhi, the life of Mahatma Gandhi. I've already given you a very short sketch of Mahatma Gandhi's life, how Mahatma Gandhi's life has been devoted to the Indian movement of independence against the Britishers. So Mahatma Gandhi was born on 1869 and died in 1948. He was an Indian lawyer, a famous Indian politician. Many people call him political ethicist. That is, he tries to combine both the fields of the ethics, Nitividya, as well as politics, Rajniti, and who was a great propounder of the non-violent resistance. He was a successful campaign maker of the Indian independence against the British rule, and many people actually call him as the father of the nation. জাতির জনক বলে মহাত্মা গান্ধীকে অভিহিত করা হয়। a very controversial figure rather, বিতর্কিত চরিত্র। বিভিন্ন লোকজন গান্ধীজিকে বিভিন্ন লেন্সে বিভিন্ন সময় নানা ভাবে দেখেছেন। So, having said all these things, Dadabhai Nauroji actually called him Mahatma as the great-souled, venerable man. Mahatma mane jara atta mohan. So he was born in a Gujarati family, coastal Gujarat, Western India, and then he went on to the Inner Temple of London to read the barristery, which was a very common and conventional practice in contemporary India. In the educated class, that you should be called into the bar. তোমাকে ব্যারিস্টারি পড়তে হবে এবং you will be called into the bar. So Gandhiji was called into the bar মানে you will practice law at the age of 22. And then he went to South Africa, remained there for last 21 years. And then in the South Africa, he also makes some non-violent movements against the Britishers, বর্ণবিদ্বেষের বিপক্ষে, against all form of racial aggressions on the part of the Britishers. Then he returned to India in 1915 at the age of 45 and started making noise in the Indian national scenario, and he was basically a movement maker. আমি যেটা বারবারই বলছি, গান্ধীজি কিন্তু he was a very popular man and he was a movement maker. Very popular in the sense, ভারতবর্ষের কিন্তু একটা বড় অংশের মানুষ গান্ধীজির সঙ্গে সামাও নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারত, অন্য অনেক নেতার সঙ্গে করতে পারেনি। তার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। তার কারণ কস্টিউম হতে পারে, অ্যাপারেলস হতে পারে, কথাবার্তার ধরন হতে পারে। নেহেরু ওয়াজ ভেরি মাচ ওয়েস্টার্নাইজড। নেহেরুর কথাবার্তার ধরন, নেহেরুর হাঁটা চলার ধরন, মানুষের সঙ্গে মেশার ধরন অনেকটাই আলাদা। সুভাষ বোস ওয়াজ আ ফায়ার। সুভাষ বোসের সঙ্গে অনেকেই কথা বলতে সাহস পেত না, ভয়ঙ্কর একজন সাহসী মানুষ। বোসের সঙ্গে অর্ধেক বাঙালির চরিত্রের একদমই মানে মিল খায় না, মানে একদম অন্য ধরনের একজন মানুষ, মিলিটারি পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে, মানে ওই ধরনের ব্র্যান্ড অফ পলিটিক্স হয়তো সেই সময়কার ভারতীয়দের একটা বড় অংশ বুঝতেই পারেনি, মানে সেই পলিটিক্সের কাছাকাছি যেতেই পারে। গান্ধীজি যেটা করেছিলেন অন্তত সেটা যেটা দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের সাধারণ দরিদ্র ভারতবাসীর সঙ্গে, অনেকেই এরকম একটা কমপ্লেন করে যে গান্ধী লেট, আগের দিনই ক্লাসের মধ্যে কথা হচ্ছিল, লেভেল অফ দ্য সুপারফিশিয়াল লাইফ, ভেরি সুপারফিশিয়াল লাইফ ইন গুজরাট, যে ওরকম ভাবে থাকতে পছন্দ করতেন, অ্যান্ড দিস অ্যাপিয়ারেন্সটা এরকম ছিল। কিন্তু সেটা তো একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল বিষয়। কিন্তু গান্ধীজি সারা জীবন যা প্রেজ করেছেন সেটাই প্র্যাকটিস করেছেন। নিজে সারা জীবন প্রেজ করেছেন স্বরাজ মানে সেলফ গভর্নেন্স মিনিং আমি নিজের জিনিস নিজেই প্রডিউস করবো। অ্যান্ড হেন্স থ্রু আউট হিজ হোল লাইফ হি গোজ অন ইন পেস্টারিং চরকাস। সারা জীবনই চরকা দিয়ে জামা কাপড় তৈরি করার চেষ্টা করেছেন।
So whenever he says that we should actually produce our own salts and will not give taxation to the salts, উনি ডান্ডি মার্চ করেছেন হাজার হাজার লোকজনকে নিয়ে। ফলে এই যে লক্ষ লক্ষ লোকজন, হাজার হাজার লোকজনকে নিয়ে একটা মুভমেন্ট তৈরি করতে হবে এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশার্স, এইটা প্রথম গান্ধীজি কিন্তু ভারতবর্ষের ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্টে করেছেন। এইটার কৃতিত্ব মানে জনগণকে ব্রিটিশদের বিপক্ষে খেপানো বা টু ক্রিয়েট আ কাইন্ড অফ পাবলিক ওপিনিয়ন এগেনস্ট দ্য ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট, এগেনস্ট দ্য ইম্পেরিয়ালিজম অফ দ্য ব্রিটিশার্স, সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে একটা জনমত তৈরি করা, সেটা অনেকেই বলে এটা গান্ধীজির কৃতিত্ব। যেরকম একটা বড় কৃতিত্ব হচ্ছে ইন্ডিয়ান আর্মড রেভলিউশনারি বিট পাঞ্জাব অর ইন বেঙ্গল, বিদয় বাদল দীনেশ বা লেটার সুভাষচন্দ্র বসু, এদের একটা বড় কৃতিত্ব হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েপনকে ভারতবর্ষে প্রথম এনে অস্ত্র দিয়ে ব্রিটিশদেরকে অ্যাটাক করা, থ্রু ভায়োলেন্স, থ্রু কাইন্ড অফ অ্যাটাক, সর্ট অফ গেরিলা অ্যাটাক, মানে হঠাৎ করে কাউকে একটা অ্যাটাক করা, বা একটা আর্মিকে ইনভেড করে কোহিমা থেকে ঢুকে আসামের বর্ডার দিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকে পড়া, এইটার যেমন একটা বড় কৃতিত্ব সুভাষ বসুর, মানে বাইরে থেকে এক্সটার্নালি অ্যাটাক করা, ব্রিটিশদেরকে ডাইরেক্ট অ্যাটাক করা, অনেকে বলতো ইন্টারনাল অ্যাটাক, মানে মানুষের মধ্যে যে জনমত তৈরি করা, হাজার হাজার মানুষজন ভেতর থেকে দাঁড়িয়ে নন ভায়োলেন্ট ওয়েতে প্রোটেস্ট করছে, পলিটিক্যাল প্রোটেস্ট করছে, সেইটা গান্ধীজির তৈরি করা। এটা অনেকেই বলে হি ওয়াজ দ্য ফাদার ফিগার অফ অ্যাটলিস্ট three important Indian movements. One is the Dandi March, another is the non-cooperation movement বা অসহযোগী আন্দোলন, এবং লাস্টে হচ্ছে ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা the Quit India movement in 1940. So this is basically the life of Mahatma Gandhi. He strongly relied on the self-sufficient residential community, যেটা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে অনেক পরে অ্যারাউন্ড 1976 পঞ্চায়েত হিসেবে প্রথমবার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে তার স্বীকৃতি পায়। এই যে ছোট্ট ছোট্ট গ্রামগুলোর মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট পঞ্চায়েত করে তাকে সেলফ সাফিসিয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল কমিউনিটি তৈরি করা। গান্ধীজি স্ট্রংলি রিলাইড অন দ্য কনসেপশন অফ দ্য কমিউনিটি, সম্প্রদায়, আমি তোমার পাশে দাঁড়াবো, তুমি আমার পাশে দাঁড়াবে, ছোট্ট ছোট্ট বাজার তৈরি হবে, সেখানে লয়েন ক্লথ বিক্রি হবে, ধুতি বিক্রি হবে, নিজেদের হাতে তৈরি জিনিস বিক্রি হবে, একটা নিজস্ব সেলফ সাফিসিয়েন্ট ইকোনমি ক্রিয়েটেড হবে। Gandhiji strongly believed that without any form of economy and without rejecting the British economy, we will never be able to get freedom. So Gandhiji always took the path of the long, fast, non-violent movements. So these are all Gandhiji's philosophy, and he strongly reacted against all forms of untouchability, অস্পৃশ্যতা, যেটা ভারতীয় সমাজের কাস্ট সিস্টেম, কমিউনাল সিস্টেম, আমরা যে সাম্প্রদায়িকতাকে বিশ্বাস করি, হিন্দু মুসলিম ডিভিশন, এইগুলোর বিপক্ষে গান্ধীজি চিরকাল কথা বলেছেন। So these are the four pillars of the Gandhiji's philosophy I have discussed in the previous class. Today I will discuss it much more elaborately. The first is the Swaraj. Swaraj means self-governance or self-rule. It was first used by Maharishi Dayananda Saraswati, who was the founder member of the RSS and Vishwa Hindu Parishad, and then later by Mohandas Karamchand Gandhi. It has a very wide impact on the Indian independence from the foreign domination. It basically means a kind of self-governance and community building. স্বায়ত্ত শাসন, আমি নিজের শাসন নিজেকে করব। And decentralization মানে বিকেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ ভারতবর্ষ এখন একটা বলা যেতে পারে it's a combination of both the central and the state governments. It's a federal state, ফেডারেল ইউনিয়ন, যেখানে স্টেট এবং সেন্টার দুজনেই নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট ডোমেইন বা ক্ষেত্র রয়েছে। গান্ধীজি কিন্তু বিশ্বাস করতেন এই ডিসেন্ট্রালাইজেশন, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো আলাদা করে কোনো বিরাট ক্ষমতা থাকবে না, বিকেন্দ্রীকরণ হবে, ছোট 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 সরকার গড়ে উঠবে এবং তাদের নিজস্ব একটা মানে ক্ষমতা থাকবে এই কমিউনিটি বিল্ডিং এ। This was Gandhiji's philosophy. Swaraj নিয়ে elaborately Hind Swaraj উনি ডিসকাস করেছেন। সত্যাগ্রহ is another very important concept. It means insistence towards truth. সত্যের প্রতি আগ্রহ, holding on to the truth. Resisting someone, resisting something through non-violent movement, as I was saying in the previous class, not forgive and forget, but remember and resist. মনে রেখো
যে সেই অপকারী ব্যক্তি তোমার এগেনস্টে কত বড় কনস্পিরেসি করেছে তুমি মনে রাখবে বলেই তুমি কোনো জবাব দেবে না, তুমি নিজের যে হিংসা লোভ রাগ সেটাকেও নিয়ন্ত্রণ করবে, অপরের হিংসা লোভ রাগটাকেও তোমার কাছে আসতে দেবে না। So remember and resist. I have already said that Gandhiji was a great influence upon at least 3 Nobel laureates, 3 জন নোবেল লরিয়েটের উপরে বিরাট বড় প্রভাব, তার মধ্যে মার্টিন লুথার কিং, জেমস ওয়েভেল, অফকোর্স নেলসন ম্যান্ডেলা, এরা প্রত্যেকেই বলেছেন যে গান্ধীজির ফিলোসফিকে তারা বিশ্বাস করেন এবং সেই পথেই তারা থাকতে চান। So this is in a brief note Gandhiji's some of the tenets of Gandhiji's philosophy. Now coming back to Hind Swaraj or Indian Home Rule, এবার এখান থেকে কয়েকটা বেসিক প্রশ্ন আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিই কোন কোন প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে হিন্দ স্বরাজের কনটেক্সটে। সো 10 মার্কসের ক্ষেত্রে যে কোয়েশ্চেনগুলো বেশ ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে একটা হচ্ছে হাউ গান্ধী রিয়াক্টেড এগেনস্ট দ্য ম্যালিস অফ দ্য মডার্ন সিভিলাইজেশন। দেখো একটা পয়েন্ট করে দেওয়া আছে, ম্যালিস এগেনস্ট দ্য মডার্ন সিভিলাইজেশন, এই আধুনিক সভ্যতার যে সমস্ত খারাপ দিকগুলো, দ্য ব্যাড এফেক্টস, দ্য ইল এফেক্টস, Gandhi elaborately discusses about all these things, about the lack of the spirituality, about the lack of the religion. He talked about a kind of humanism, okay, and then he goes against the yes স্যার বলছি আপনি কি কোশ্চেনগুলো পরে আলাদা করে দেবেন না এখন লিখে নেব? এখন লিখে নাও, কোনো অসুবিধা নেই, এখন লিখে নাও স্যার তাহলে একটু আস্তে আস্তে বলবেন। হ্যাঁ। The first is the malice against the modern civilization. Malice against the modern civilization, Gandhiji's viewpoint about modern civilization and how he talked about the negative effects of the modern civilization. এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন। 2 নম্বর ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, very important question, Gandhiji's idea of the Swaraj as propounded in his text Hind Swaraj, 10 marks question. The second is, of course, Gandhiji's vision of an alternative Indian society. Vision of an alternative. Swaraj as propounded. তারপর স্যার লিখতে পারছি না এত তাড়াতাড়ি বললে। আচ্ছা তাহলে একটা কাজ করো, ছেড়ে দাও, তোমাদেরকে লিখতে হবে না, আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমি পরে মানে বলে দেবো তোমাদেরকে, ঠিক আছে? পরে বলে দেবো আমি তোমাদের লিস্ট করে। ভালো, ঠিক আছে বেশ। So and third important topic is of course mechanization, industrialization নিয়ে গান্ধীজির বেশ কয়েকটা বক্তব্য আছে, এগুলো 10 মার্কসের। ইম্পর্টেন্ট কোটেশন গুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে। ইটস এ টেক্সট অফ 98 পেজ, তার মধ্যে আমি 17 পেজের একটা ইম্পর্টেন্ট কোটেশনস এর লিস্ট করে দিয়েছি। সিভিলাইজেশনের এগেইনস্টে ফিয়ারলেসনেস ইজ স্ট্রেংথ, ইভিলের এফেক্ট সম্পর্কে গান্ধীজির বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য আছে, কনসেপ্ট অফ দ্য স্বদেশী, এই কোটগুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে কারণ গান্ধীজির হিন্দ স্বরাজ থেকে 5 এবং 2 নম্বর দু ধরনের আনসারই পড়বে, ফলে এটাও কিন্তু একটু ভালো করে তোমাদেরকে দেখে যেতে হবে। সো এই স্টাডি মেটেরিয়ালটা যদি একটু ভালো করে দেখো, আমি দেখবে 10 এবং 5 মার্কস দুটোর জন্যই মানে বড় বড় করে পয়েন্টও যেরকম 2 নম্বরের করে দিয়েছি আর সেরকম 10 নম্বরের জন্য বড় বড় করে এমনি উত্তরও লিখে দিয়েছি প্রায়, ফলে সেইগুলো একটু ভালো করে দেখবে, স্টাডি মেটেরিয়ালটা দেখলে মোটামুটি সমস্ত উত্তরই এখান থেকে লিখতে পারবে। অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট কোটেশনস, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? এবার এটার পরে আমি কয়েকটা বেসিক কথা আগের দিন বলেছিলাম, তো সেই জিনিসগুলো দিয়েই আমি আবার শুরু করছি গান্ধীজির হিন্দ স্বরাজ। সো হিন্দ স্বরাজ ওয়াজ রিটেন, গান্ধীজির যে ফিলোসফিগুলো বললাম সেগুলো মাথায় রেখে কিন্তু হিন্দ স্বরাজটা পড়তে হবে। গান্ধীজির মাথায় রাখতে হবে গান্ধীজির এই পলিটিক্যাল, ইটস আ পলিটিক্যাল টেক্সট বেসিক্যালি, এটা কিন্তু তোমাদের লিটারেচারের স্টুডেন্টদের পড়াবার জন্য গান্ধীজি লেখেনি। গান্ধীজি হিন্দ স্বরাজ লিখেছে সো দ্যাট হি ক্যান ক্রিয়েট কাইন্ড অফ পাবলিক ওপিনিয়ন এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশার্স, ব্রিটিশারদের এগেনস্টে একটা পাবলিক ওপিনিয়ন যাতে ক্রিয়েট করা যায় তার জন্য হিন্দ স্বরাজ লেখা। ফলে ইটস বেসিক্যালি আ সোশিও পলিটিক্যাল টেক্সট, টার্গেটেড অডিয়েন্স is basically Gujarati people because it was first written in Gujarati and then it was translated into many languages including English. It was written in the year 99 before Gandhi's arrival into India. So Gandhi arrived India around 1915
in order to join the Indian National Congress so that he creates a movement against the Britishers. সেটা শুরু করেছেন 1915 সালে, মানে প্রপার ব্রিটিশদের বিরোধী আন্দোলন। এটা তার অনেকটা আগে লেখা, এটা তার প্রায় 5 বছর বা 6 বছর আগে লেখা। এবার এই কনটেক্সটে কয়েকটা কথা একটু বলে নেওয়া দরকার। আমি আগের দিনও বলেছি, আবারও বলছি। স্যার স্ক্রিনটা কি একটু জুম হবে? হবে, অবশ্যই হবে। হচ্ছে হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। তোমরা জুম করতে পারবে, চাইলে তুমি স্ক্রিনের উপর হাত দিলে জুম হবে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। স্ক্রিনের উপর হাত দিয়ে একটু এরকম করো, করলেই দেখবে জুম হয়ে থাকবে। So basically, if you look into this text, you will see it in a very dialogic form, in a dramatic dialogic form, but প্রায় নাটকের মতো রিডার এবং এডিটরের ডায়ালগ চলেছে পরপর। So who is the reader? Reader is representing the ordinary Indian public, represented by Dr. Pranjiban Mehta. This is actually a part of the conversation between Gandhiji and this man Pranjiban Mehta, identified by the historian S.R. Mehrotra. S.R. Mehrotra identified this reader as Dr. Pranjiban Mehta. Dr. Pranjiban Jagjivan Das Mehta was a lawyer and jeweler who settled in Burma. তোমরা প্রত্যেকেই জানো সেই সময়কার ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে একটা বড় পরিমাণে টাকা ফান্ডিং the resources to fight against the British army came from the upper section of the Indian society, those who were very much successful, those who are physician, those who are lawyer, যারা ইন্ডিয়ার বাইরে সেটেলড, বার্মা বা মায়ানমারে সেটেলড, অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে সেটেল। তোমরা জানো যে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করেছিল সুভাষচন্দ্র বসু নয়, ইট ওয়াজ ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড বাই রাসবিহারী বসু, হু ওয়াজ again a resident of the Burma or Myanmar. ফলে জাপানিজ গভর্নমেন্টের সাহায্য নিয়ে, ফলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এই ধরনের মানুষরা কিন্তু ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্টে একটা বিরাট বড় কন্ট্রিবিউশন রেখেছে। তো এর সঙ্গে গান্ধীজির যে কনভারসেশন, প্রাণজীবন মেহতা এবং গান্ধীজির যে কনভারসেশন, যে ডায়ালগ, দ্য ডায়ালগ ইজ নোন অ্যাজ হিন্দ স্বরাজ। সো হিন্দ স্বরাজ ইজ নট a book written in essay form or article form, but rather in the dialogic form. So Pranjiban Mehta, representing as a typical Indian countryman who has his own misconception and prejudice about the Indian freedom movement. গান্ধীজি মনে করতেন যে ভারতবাসীদের একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে মিসকনসেপশনস রিগার্ডিং ফ্রিডম। ব্রিটিশদেরকে তাড়িয়ে দিলেই যে ফ্রিডম চলে আসবে সেটা গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন না। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন ফ্রিডম ফ্রম ইনসাইড, ভেতর থেকে, ডিকলোনাইজেশন অফ দ্য মাইন্ডে গান্ধীজির কথা। গান্ধীজি এটা বারবারই বলেছেন যে যতক্ষণ না আমরা মনের দিক থেকে পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারবো, যতক্ষণ না আমরা ফাইন্যান্সিয়ালি ইকোনমিক ওয়েতে নিজেদের জিনিস নিজেরা প্রডিউস করতে পারবো, দ্য 4 laws অফ দ্য প্রোডাকশন, ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল এন্ড অর্গানাইজেশন, এই 4টে জিনিস যতক্ষণ না আমরা কমিউনিটি বিল্ডিং এর থ্রু দিয়ে ক্রিয়েট করতে পারবো, ততক্ষণ কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স বা পূর্ণ স্বরাজ তার কোনো মানেই থাকবে না। এটা গান্ধীজি বহু জায়গাতেই বলেছেন। So reader represents the common beliefs and the arguments of the time, and Gandhiji actually tries to explain, tries to remove those misconceptions. He plays the role of the editor. So the editor explains why those arguments are flawed and interject his own arguments. He tries to reject those arguments and tries to establish and substantiate his own arguments. And as the editor Gandhiji puts it, it is my duty patiently to try to remove your prejudice. ধৈর্য ধরে তোমার যে ভুল ধারণাটা সেগুলো দূর করাটাই আমার মূল উদ্দেশ্য। তো যাই হোক, 4টে মেইন পয়েন্টস গান্ধীজির এন্টায়ার হিন্দ স্বরাজ 4টে মেইন পয়েন্টের উপরে ফোকাস করে এগিয়েছে। হোয়াট আর দে? দ্য ফার্স্ট ইজ গান্ধী আর্গুজ দ্যাট হোম রুল ইজ সেলফ রুল। হোম রুল মানে স্বায়ত্ত শাসন। আমি যদি নিজের বাড়িকে নিজে শাসন করি, তার মানে আমাকে নিজেকে রুল করতে হবে। আমি যখনই নিজেকে রুল করছি, দ্যাট মিনস আই হ্যাভ মাই ওন সেট অফ প্রোডাকশন রেডি। আমি কি ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করব সেটা আমার রেডি রয়েছে। আমার ব্যাংকিং সিস্টেম রেডি,
আমার ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর রেডি, আমার পলিটিক্যাল সেটআপ, একটা ভোট করতে গেলে, ইলেকশন করতে গেলে যে সমস্ত কনস্টিটিউশনাল বডি লাগে, সো বি ইট ইলেকশন কমিশন। মাথায় রাখতে হবে এখন আমরা 2020 সালে দাঁড়িয়ে ইলেকশন কমিশনের কথা বলছি। গান্ধীজিরা লেখাটা লিখছেন 1910 সালে, মানে লং বিফোর ইন্ডিয়া গেইন ফ্রিডম। তখন কিন্তু ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনের ধারণাই আসেনি, লেট অ্যালোন দ্য ভেরিয়াস আদার কনস্টিটিউশনাল বডিজ, মানে এগুলোর ধারণাই মাথার মধ্যে আসেনি। গান্ধীজি তখন বলছেন সেই জিনিসগুলোকে আগে রেডি করতে হবে। You have to create all these things and then you have to go towards the path of the Swaraj. And he argues that it is not enough for the British to leave for the Indians to adopt a British style society. As he puts it, some want English rule without the Englishman. খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা, টেক্সটের মধ্যে আছে। 5 নম্বরের প্রশ্ন একেবারে তার আগের বারে পড়েছিল, some want English rule without the Englishman. So he doesn't wanted a British styled society. সেটা এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। আমি এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে যে টি শার্টটা পরে কথা বলছি সেটাও একটা ব্রিটিশ স্টাইলড টি শার্ট। বেসিক্যালি কমপ্লিট ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স থেকে মুক্ত হয়ে একটা ইন্ডিয়ান সোসাইটি গড়ে তোলা আফটার দ্য কলোনাইজেশন ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। কিন্তু মেজর মোস্ট অফ দ্য কলোনিয়াল ফাইটার্স, পোস্ট কলোনিয়াল রাইটার্স, তোমরা নাম শুনেছো কিনা আমি জানি না, হয়তো শুনবে, এনগুগি ওয়া থিয়ঙ্গো, আফ্রিকান এনগুগি ওয়া থিয়ঙ্গো, yes, he was a Kenyan writer. He was born in 1938 and he's right now 82 years old. He wrote a famous book called Decolonizing the Mind. টাইটেলটা দেখেই বুঝবে ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড, মাইন্ডকে আগে ডিকলোনাইজ করো। বুঝতে পারলাম যে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবে, গিয়ে তোমাদেরকে একটা স্বাধীন ভারতীয় সমাজ দিয়ে যাবে, কিন্তু মনে প্রাণে তোমরা স্বাধীন না হলে স্বাধীন হতে পারবে না। অর্থাৎ যদি তোমার নিজস্ব ধারণা গড়ে না ওঠে, যদি তুমি পুরোপুরি এখনো ব্রিটিশ স্টাইলড লাইফ লিড করো বা ব্রিটিশদের দ্বারা ভয়ঙ্কর ইনফ্লুয়েন্স থাকো, তা সত্ত্বে তাহলে কিন্তু তোমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না। ফলে গান্ধীজি ও ওই সময়কার 1920s 1930s যারা দোজ হু আর ফাইটিং এগেনস্ট এনি ফর্ম অফ ইম্পেরিয়ালিজম, তারা এই ডিকলোনাইজেশন অফ দ্য মাইন্ডের কথা কিন্তু খুব ভয়ঙ্করভাবে এমফাসাইজ করেছেন। ইউ হ্যাভ টু ডিকলোনাইজ ইউর ওন মাইন্ড সো দ্যাট ইউর মাইন্ড remain out of any form of prejudice. So that's a very important point. And he said many people wants English rule without the Englishman. Englishman থাকবে না কিন্তু English rule British rule থেকে যাবে, তা তো নয়। You should want Indian democracy by the Indians. So and when it comes English, it will be called not Hindustan but Englistan. গান্ধীজি মজা করে বলছেন যে যদি এরকম হয় তাহলে সেটাকে হিন্দুস্তান বলা হবে না, ইংলিশস্তান বলা হবে। যদি হিন্দুস্তানের কথাটা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে রেফার করা নেই, সেটা আগে বলা হতো, কনস্টিটিউশনে বলা হচ্ছে ভারত অর ইন্ডিয়া। সো দ্যাট ইজ নট দ্য স্বরাজ আই ওয়ান্ট। গান্ধীজি বলছেন এই স্বরাজটাকে আমি চাইছি না, দ্যাট ইজ নট দ্য স্বরাজ আই ওয়ান্ট। So that's the most first important point that Gandhi tries to hint at. Gandhi tries to gain a Swaraj, a full, complete independence from the Britishers, not an English rule without the Englishman. He wants a complete Indian freedom, not a British style society. So, এইটার কথা কিন্তু গান্ধীজি প্রথম থেকে হিন্দ স্বরাজে বলে আসছেন। This is the first point. I will just make those points, just pointed out those points and then come more elaborately later into those points. পরবর্তীকালে পয়েন্টগুলো আমি একটু এক্সপ্লেইন করব। Second point, Gandhiji also argues that Indian independence is not only possible, দেখতে পাচ্ছ জুম করলাম, through passive resistance
is only possible through passive resistance. এটার সঙ্গে যদি আমি সম্পূর্ণরূপে একমত নই। গান্ধী কি বিশ্বাস করতেন? only in the passive resistance, not in the active resistance like বিনয় বাদল দীনেশ or মাস্টারদা সূর্য সেন or নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, who constantly feels that it needs active political participation, and they also think that it needs international players like Germany, like France, their help through various supplying various forms of weaponry and arms. But Gandhiji always believes on passive resistance. আমি দাঁড়িয়ে থাকবো, আমি যাব না, আমি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো, আমাকে মেরে তাড়াবার চেষ্টা করা হবে, আমি হয়তো পড়ে যাব, কিন্তু তাও আমি সেই জায়গা থেকে দাঁড়াবো না, আমি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার একটা স্টেবিলাইজড ফর্ম অফ প্রোটেস্ট সেখানে লঞ্চ করবো। সো দ্যাট ইজ গান্ধী। আমি আগের দিনই বলছিলাম রিচার্ড অ্যাটেনব্যারোজ ফেমাস সিনেমা গান্ধী, ওই সিনটা আমি যদি দেখাতে পারি দেখাবো, যে একটা সিনে দেখানো হচ্ছে যে একজন ব্রিটিশ অফিসিয়াল পর 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 ভারতীয়দের মার্চে পড়ে গেছে, কেউ কোনো তো হাত তুলতে পারবে না। গান্ধীজির প্রোটেস্টে কেউ তো একবারও প্রোটেস্ট করে বলতে পারবে না যে লাইনটাকে ধরতে পারবে না। এটাই হচ্ছে মুশকিল। মানে এরকম বহু ইন্ডিয়ান ফ্রিডম ফাইট হয়েছে যেখানে কংগ্রেসের অন্যান্য লিডাররা সেখানে প্রেজেন্ট আছে, ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই হয়েছে, মানে ধরা যাক বেশ কয়েকজন মানুষের সঙ্গে ডাইরেক্ট হাতাহাতি হয়েছে, কিন্তু ইফ গান্ধীজি ইজ প্রেজেন্ট সামওয়্যার, ফিজিক্যালি উনি প্রেজেন্ট থাকেন, যেটা কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সময় হয়েছে, তাহলে কিন্তু কেউ হাত দিতে পারবে না। এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা, মানে কেউ হাতটা বাড়িয়ে ব্রিটিশদের ওটা ধরতে পারবে না। সো প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স, নন ভায়োলেন্ট রেজিস্ট্যান্স, কিন্তু ঘুষি চালাতে পারবে না। যদি তোমরা আমাকে ক্লাসের মধ্যে এসে সবাই মিলে আমাকে ঘেরাও করো, তাহলে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি, কিন্তু যদি সবাই আমাকে মারতে শুরু করে, গান্ধীজি বলবে মারতে পারবে না। টু রিমেন স্ট্যান্ড স্টিল in the midst of complete turmoil and chaos, তোমাকে ঘুষি মারবে, তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, কমপ্লিট দাঁড়িয়ে থাকবে, তোমাকে চারিদিকে মারছে, রক্ত পড়ছে, তুমি দাঁড়িয়ে আসো। খানিক বাদে, according to Mahatma Gandhi, there will occur a psychological change inside the mind of those who are physically attacking you. তারা বুঝবে যে না, স্যারকে আর মারবো না, স্যারের রক্ত পড়ছে, ঠিক হচ্ছে না, সেই জায়গা থেকে সরে যাবে। কিন্তু মুশকিলটা হলো এটা তো ইন্ডিভিজুয়ালি পসিবল, হয়তো একটা ছোট্ট কনটেক্সটের মধ্যে ইট ইজ রিয়েলি পসিবল দ্যাট আই এম স্ট্যান্ডিং দেয়ার, ফর এক্সাম্পল 500 পিপল আর স্ট্যান্ডিং দেয়ার, অ্যান্ড ফর এক্সাম্পল আই এম স্ট্যান্ডিং দেয়ার, আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে 10 জন মিলে মারছে, তার মধ্যে হয়তো মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন হলেও হতে পারে যে না, তাকে আমি হয়তো মারবো না। কিন্তু একটা লার্জ স্কেল পিপল যখন সেখানে ইনভলভ, 10,000 লোকজন গেছে, ব্রিটিশ আর্মির সংখ্যা হচ্ছে 3,000, তারা প্রত্যেককে মারছে এই 10,000 লোককে, এবার সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে তো একটা আটার কিয়স, সেখানে আমার মনে হয় না খুব একটা মাইন্ডস্কেপ বা সাইকোলজিক্যাল এই পরিবর্তনটা খুব একটা বিরাট জায়গায় পায়। বাট গান্ধীজি এটাতে কিন্তু বিরাটভাবে বিশ্বাস করতেন, স্ট্রংলি বিলিভ করতেন। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি কি করি না সেটা এসে যায় না, কারণ গান্ধীজি ভারতবর্ষের কিন্তু স্বাধীনতাটা এনে দেখিয়েছেন। আলটিমেটলি গান্ধীজির হাত ধরেই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এসছে 1947 সালে। অনেকেই বলতে পারে যে না, it was not the sole effort of the Gandhi, it was definitely a cumulative effort, definitely এটা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবীদের একটা মিলিত ফল, কিন্তু আলটিমেটলি যাকে ক্রেডিটটা একটা বড় অংশে দেওয়া হয়, হি ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন, মহাত্মা গান্ধী। সো দ্যাট ইজ হিজ ফিলোসফি, সাইকোলজিক্যালি কমপ্লিটলি প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে থাকো, স্টেবিলাইজ থাকো, তোমাকে মারলেও তুমি উত্তর দিও না, physically violent হয়ে পড়ো না, non-violent resistance. That is the second point. So in fact Gandhiji said that more than denouncing violence কিন্তু denounce করেছেন, critic করেছেন, Gandhi argues that it is counterproductive. What is counterproductive? আমি অর্পিতাকে ঘুষি মারলে, বা আমি যদি ধরা যাক ক্লাসের মধ্যে দিশাকে ঘুষি মারি, দিশাও আমাকে ঘুষি মারলে আমাকে ফেরত দেবে, and hence it is counterproductive. এটা একটা প্রোডাকশনে থেমে থাকে না। could mud be washed with mud or blood be washed with blood? আমি গুলি চালালে সেও গুলি চালাবে। And instead he believes, and I quote, the force of love and pity is infinitely greater than the force of the arms. অস্ত্রের যে ক্ষমতা তার থেকে ভালোবাসার ক্ষমতা অনেক বেশি। There is the harm in the exercise of brute force, never in that of the pity.
So there is the harm in the exercise of the brute force. Brute force কে যখন তুমি এমপ্লয় করছো, বারবেরিক ফোর্স, বর্বরতার সঙ্গে ক্ষমতাকে ব্যবহার করছো, তাহলে তার আগে পিটি কে, তার মধ্যে কিন্তু কোনো পিটি থাকে না, পিটি মানে সিম্প্যাথি থাকে না, তার চেয়ে বরঞ্চ লাভ স্প্রেড করো, তার মধ্যে সিম্প্যাথি থাকে। So that's the second point. The fourth important point of Hind Swaraj, Gandhiji said, to almost the continuation of the second point, to exert passive resistance, not active resistance. জোর করে না, passive resistance. So Gandhi reasons that Swadeshi, here is another term, Swadeshi মানে যে দেশ থেকে produced, that is self reliance on your own ability, নিজের এবিলিটির উপরে নির্ভর করা। স্বদেশী প্রোডাক্ট, ফর এক্সাম্পল ধুতি, ল অ্যান্ড ক্লথ, জহর কোট, যেগুলো ভারতবর্ষের ওন স্টাইল অফ ক্লোদিং বা ভারতবর্ষের ওন স্টাইল অফ প্রোডাকশন। আমরা জানি যে জিনিসটা এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে একটা চেন স্টোরে পরিণত হয়েছে, সেটা একটা স্বদেশী মুভমেন্টের প্রোডাক্ট। তোমরা অনেকেই হয়তো মানে সেই জিনিসটার আর কি স্যানিটাইজার, সেই জিনিস, সেই পার্টিকুলার প্রোডাক্টের ফেস ওয়াশ ইউজ করো, খাদির জামা কাপড় অনেকে পরে। সো খাদি নামক যে ব্র্যান্ডটা, ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড বাই গান্ধীজি। সো এবং ভারত মানে একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অর্গানাইজেশন, যেটা চারিদিকে তার দোকান বাজার ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। সো এইটা হচ্ছে এই সেলফ রিলায়েন্সের মুভমেন্ট, তাকে এক্সারসাইজ করতে গান্ধীজি বলেছেন। অ্যান্ড রিফিউজাল অফ অল ফর্মস অফ ট্রেড অ্যান্ড ডিলিংস উইথ ব্রিটিশার্স। তো সেটা তো সম্ভব হয়নি, আমরা এখনো অ্যামাজন থেকে জিনিস কিনি, আমরা এখনো ফ্লিপকার্ট যদিও ইন্ডিয়ান ক্রিয়েটেড। সো ফলে পুরোপুরি গ্লোবালাইজেশনের পরে আমরা এনি ফর্ম অফ কলোনিয়াল কান্ট্রি যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট বন্ধ করে দিতে পারিনি। But he addresses that the English when he states, if you do not concede our demand, the Britishদের বলছে, if you do not concede our demand, we shall be no longer your petitioners. যদি তোমরা আমার ডিমান্ডকে না মানো, দ্যাট ইজ কমপ্লিট ফ্রিডম, যদি না মানো তাহলে আমরাও তোমার পিটিশনার হব না, তোমার কাছে কমপ্লেন করবো না। You can govern us, very important words, you can govern us only so long as we remain the governed. কাউকে জোর করে শাসন করা যায় না। ইউ ক্যান গভর্ন আস, আমরা তখনই তোমরা আমাদেরকে শাসন করতে তখনই পারবে যখন আমরা শাসিত হতে চাইব। অ্যাজ লং অ্যাজ উই ওয়ান্টেড টু বি গভর্নড, সো উই শ্যাল নো লঙ্গার হ্যাভ এনি ডিলিংস উইথ ইউ। যদি আমি সমস্ত ডিলিংই বন্ধ করে দিই, যদি আমি এক ধরনের সেলফ রিলায়েন্সের মাধ্যমে প্রোডাকশন নিজে শুরু করি। গান্ধীজির এই ধারণা বা এই উৎসাহ থেকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, টাটা প্রথম তার স্টিল ফ্যাক্টরি এস্টাবলিশ করে, বিড়লা তাদের ব্যবসা শুরু করে, মানে টাটা বিড়লা এরা অনেকেই গান্ধীজির কিন্তু বিরাট বড় ভক্ত ছিল। ফলে এই যে দেশীয় শিল্প, দেশীয় শিল্প, প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যালস তৈরি করেন, ঠিক আছে। ফলে এগুলোর সঙ্গে কিন্তু এই গান্ধীর ফিলোসফির একটা ইন্টার কানেকশন আছে। গান্ধীজি মানে গান্ধী ওয়াজ আ গ্রেট পলিটিশিয়ান। উনি যেটা করতে পারতেন সেটা হচ্ছেন মানুষকে গিয়ে খুব ভয়ঙ্কর কনভিন্স করাতে পারতেন। তবে চলে গেল উনি জেআরডি টাটার বাবার কাছে আর কি, ঠিক আছে, জামশেদজি টাটা, যিনি মানে প্রথম ভারতবর্ষের টাটার স্টিল এবং টাটা আয়রন অ্যান্ড আদার ফর্মস অফ ইন্ডাস্ট্রি, হেভি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি ভারতবর্ষে আনেন। তিনি চলে গেলেন, গিয়ে তাকে কনভিন্স করেন এটা করতে হবে। এবার তিনি জমি কিনে ব্রিটিশদের অনুমতি নিয়ে শুরু করলেন ব্যবসা। এবার তার একটা বড় অংশ প্রফিট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে দিচ্ছে। মানে তুমি সবই আইডেন্টিফাই করতে পারবে অনেকটা আজকালকার ভারতবর্ষের মতোই। আজকালকার ভারতবর্ষ যেরকম ধীরুভাই আম্বানি বা রতন টাটাকে একটা বড় অংশ ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল পার্টিকে দিতে হতো, তখন তো ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল পার্টি বলতে, মেজর পলিটিক্যাল পার্টি বলতে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ডেফিনেটলি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ছিল, এমনকি বিশ্ব হিন্দু পরিষদও ছিল, যেটা বিজেপির ফোরফাদার, এরাও সবাই ছিল, সেই সময় প্রেজেন্ট ছিল। কিন্তু বেসিক প্রাইমারি পার্টি বলতে কংগ্রেস। এবং মাথায় রাখতে হবে এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল যারা ফোরফাদার, যারা ফাদার ফিগার, তারাও কিন্তু একটা বড় অংশে হেল্প করতো। তাহলে গান্ধীজি অ্যাকচুয়ালি অলওয়েজ ক্রিয়েটেড দিস কাইন্ড অফ ডায়ালজিক ফর্ম অফ নেগোসিয়েশনস। এই যে নেগোসিয়েশন করা, প্রথমে নিজের আর্গুমেন্টটাকে পাতার মধ্যে লিখে সেটাকে জনগণের মধ্যে প্রচার করা। কারণ হিন্দ স্বরাজ প্রথমে গুজরাটিতে লেখা, তারপরে ইংলিশে হিন্দিতে ট্রান্সলেট হচ্ছে, সেটা হরিজন পত্রিকায় প্রকাশ হচ্ছে, সেটা অনেকে পড়ছে, কাগজে লেখা বেরোচ্ছে। তারপরে একটু এটা একটা মাইক্রো লেভেলে কাজ,
তারপর একটু ম্যাক্রো লেভেলে যারা সোসাইটির একটু উপরতলার লোকজন, তার সঙ্গে এই যে বিষয়গুলো যেগুলো তিনি লিখেছেন তাই নিয়ে চর্চা করা, যে সেগুলো কেমন করে অ্যাকচুয়ালাইজ করা যেতে পারে। So Gandhiji's plan was a full-fledged political, socio-political strategy. মানে আমি বারবার বলছি, ইন্টারনালি ভারতবর্ষের মধ্য থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে নিয়ে ব্রিটিশদের এগেনস্টে যে লড়াইটা, এটা গান্ধীজি কিন্তু খুব স্ট্র্যাটেজিক্যালি লড়তে পেরেছিলেন। আমরা পছন্দ করি বা না করি, আমরা অপছন্দ করতে পারি, করতেই পারি, এটা আমাদের অবশ্যই নিজস্ব অধিকার, কিন্তু এই জিনিসটা গান্ধীজি স্ট্র্যাটেজিক্যালি করেছিলেন। পয়েন্ট নাম্বার 4, finally Gandhi argues that India will never be free unless it rejects Western civilization itself. Another elaboration of the point number 1, that you should reject all forms of Western thoughts. Reject Western civilization, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রিজেক্ট করতে হবে। In the text, he is deeply critical of the Western civilization, claiming India is being ground down not under the English heel but under the modern civilization. He said that India is not only under the English heel, মানে পায়ের তলায় শুধুমাত্র ব্রিটিশারদের নয়, এই আধুনিক সভ্যতা অনেক ক্ষতি করছে। So he speaks about civilization not just in relation to the India though. He argues that Western civilization is such that one has only to be patient and it will be self-destroyed. Western civilization একদিন নিজেকে নিজে ধ্বংস করবে। তখন কিন্তু অলরেডি হিরোশিমা বা নাগাসাকি হয়নি, 1910 লেখা হচ্ছে। হিরোশিমা নাগাসাকি বিস্ফোরণ হচ্ছে অ্যারাউন্ড 1945। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার তখন সবে শুরু হয়েছে 1999, 1910। তখনই কিন্তু গান্ধীজি দেখতে পাচ্ছেন that the Western civilization can completely self-destruct itself. So it's a profound repudiation. Repudiation means critique. Not only is Western civilization unhealthy for India, but Western civilization is by its own virtue unhealthy. So Gandhiji rejects all forms of Western idea, all forms of philosophy relating to the Western civilization. So these are the main 4 points that Gandhiji elaborates in Hind Swaraj. এরপরে আরো বেশ কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেগুলো হিন্দ স্বরাজে গান্ধীজি ইলাবোরেট করেছিলেন সেগুলো আমি ডিসকাস করব। সো when first published in Gujarati, the Gujarati translation of the Hind Swaraj was banned by the British authorities. British authorities immediately banned it, and later it was published and republished many times. পরবর্তীকালে পাবলিশ হয়েছিল, তখন এটাকে ব্যান করা হয়েছিল 1910 সালে, এটাকে সিরিসিয়াস বলে মানা হয়েছিল। So these are the 4 points, 4 very important points pointed out by Mahatma Gandhi in Hind Swaraj. These are the key arguments. Now we'll come into some of the other points. কোন কনটেক্সটে লেখা হয়েছে আমি অলরেডি বলেছি, এবং এই কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করব। তার আগে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলতে পারো। কোনো প্রশ্ন আছে এখন অবধি? এনি কোয়েশ্চেন্স দ্যাট আর ফ্লোটিং ইনসাইড ইউর হেড? বলো। যে কোনো ধরনের আর্গুমেন্ট, মানে যে কোনো ধরনের কোনো বক্তব্য থাকলে, ক্রিটিসিজম থাকলে করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। ইটস অ্যান ওপেন ফোরাম। বলবে কেউ কিছু? না স্যার, সেরকম নেই কিছু। বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, কেউ বলতে চায় না বলতো? আচ্ছা, বেশ, ঠিক আছে। কোনো জায়গাতে বুঝতে না পারলে বলবে। আসলে গান্ধীজির এই লেখাটা না বোঝার কোনো বিষয় নেই, তার কারণটা হচ্ছে এটা সবাই, মানে এটা যেহেতু সবার জন্যই লেখা, মানে এটা তো মানে ইংলিশ অনার্সের জন্য টার্গেট করে গান্ধীজি লেখেননি। বেসিক্যালি গান্ধীজি লিখেছেন জেনারেল পাবলিকের জন্য, ফলে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইজি, ল্যাঙ্গুয়েজটা খুবই সহজ, যাতে সবাই বুঝতে পারে। ওই জন্য আমি বলছি হিন্দ স্বরাজ পড়াতে আমার বেশিক্ষণ সময় লাগবে না, এই কনসেপশনটা বোঝাতেও তোমাদেরকে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। এবার তোমাদেরকে কনসেপশনটা বুঝে তোমরা এই জিনিসটাকে খাতায় তোমাদেরকে উত্তর লিখতে হবে, দ্যাটস অল। তাহলে হিন্দ স্বরাজ উইল টেক 3 days, দ্যাটস অল, অর 4 days খুব বেশি হলে। সো এই বেসিক
আইডিয়াগুলো বুঝে ফেললেই তোমরা যে কোনো উত্তর লিখতে পারবে। খুব জটিল কনসেপ্ট কিছু আলোচনা করেনি গান্ধীজি। আরো অনেক লেখা আছে এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ, যেটা আরেকটু হয়তো ডিফিকাল্ট। গান্ধীজি থ্রু আউট হিজ লাইফ রোট মেনি থিংস। টোটাল গান্ধী ভলিউম, কমপ্লিট ভলিউমস অফ গান্ধীজি অলমোস্ট 73। প্রচুর লিখেছেন, বিরাট বিরাট বইপত্র লিখেছেন, চিঠি লিখেছেন, সব মিলিয়ে অনেক। কিন্তু হিন্দ স্বরাজ, এবং প্রত্যেকটাই খুব বেশি কমপ্লেক্স নয়, কারণ ইট ইজ জেনারেলি রিটেন ফর দ্য জেনারেল পাবলিক, ফলে খুব বেশি ন্যাচারালি কমপ্লেক্স তার স্ট্রাকচার নয়। ফলে গান্ধীজি পড়ে বুঝতে অসুবিধা হবে এরকম সম্ভাবনা কম। বেশ, so talking about it, now let's talk about some of the central ideas of Gandhiji's Hind Swaraj. The first is, as I've said, the malice of the modern civilization. গান্ধীজি যেটা লাস্ট পয়েন্ট ছিল, মডার্ন সিভিলাইজেশনের এগেনস্ট গান্ধীজির বক্তব্য। Gandhi's Hind Swaraj is primarily known for its critique of the modern civilization. আধুনিক সভ্যতাকে ক্রিটিসাইজ করছেন, because he makes a basic formulation that under the impact of the British rule, India is turning to an irreligious society. Why irreligious society? Because according to Gandhi, the Britishers are trying to create a kind of conflict between the two major religion of India. One is the Hindu, another is the Islamic religion, or the religion for the Muslims. তার মধ্যে যে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছে, সেখানে উনি বলছেন slowly under the British rule, India is turning into an irreligious country without religion, without any form of spirituality. So he talks about religion which underlies all religions. উনি এমন একটা ধর্মের কথা বলছেন যে ধর্মটা সমস্ত ধর্মের বেসিক ফাউন্ডেশন, that is humanism. And he is of the opinion that the major developments like railways, industries, and the emergence of the new elites like lawyers and the doctors only led to the impoverishment of India. What is the meaning of the word impoverishment? কে বলতে পারবে impoverishment মানে কি? এক্সাক্ট মানেটা বলে দিই। impoverishment মানে the process of becoming poor, the loss of wealth. So গান্ধীজি শুধু নয়, সেই সময়কার অনেক ভারতীয়রাই এটা বিশ্বাস করতেন যে রেলওয়ে হলে, রেলওয়ে বেসিক্যালি ব্রিটিশদের কলোনাইজেশনের একটা রাস্তা। হয়তো সত্যিই তাই, কারণ ব্রিটিশদের মানে আর্মিদের পাঠাতে এবং অন্যান্য বিভিন্ন জায়গাতে তাদেরকে একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে রেলওয়ে একটা বিরাট বড় সাহায্য করেছে। কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, রেলওয়ে কিন্তু আমাদের সাধারণ ভারতীয়দেরও অনেক উপকার করেছে। গান্ধীজি যখন 1910 সালে লিখছেন হিন্দ স্বরাজ, তখন রেলওয়ে সবে এস্টাবলিশড হচ্ছে ভারতবর্ষে। প্রথম রেলওয়ের ওই মানে যে বেসিক্যালি রেলওয়ে যে ট্র্যাকগুলো, সেগুলো তখন প্রথম বসছে বলা যেতে পারে। নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ তখন তৈরি হয়েছে, একটু আগেই হয়েছে, কিন্তু ডক্টরস এবং লয়ার্সরা তখন সেই প্রথম বেরোচ্ছে। তো যখন এগুলো বেরোতে আরম্ভ করছে, গান্ধীজি দেখছেন এগুলো ইন্ডিয়াকে হয়তো আরো বেশি পুয়ার কান্ট্রিতে পরিণত করবে, কিন্তু ফর্চুনেটলি বা আনফর্চুনেটলি সেটা করেনি কিন্তু। And he argues that these elites accentuated the difference between the Hindu and the Hindu-Muslim dissensions and helped the British to consolidate their position. তাদের পজিশনকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে এরা, কারণ ব্রিটিশদের প্রথম লক্ষ্যই ছিল যে ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ স্পিকিং একটা মিডল ক্লাস তৈরি করে, যেটা ম্যাকলের যে বিখ্যাত ডক্ট্রিন, ম্যাকলের মাইনিউটস বলে লেখা, সেখানে ব্রিটিশরা তাদের এডুকেশনাল ফিলোসফি বলেছিল মেন এম বা অবজেক্টিভ ছিল একটা ইংলিশ স্পিকিং ক্লাস তৈরি করা। দ্য ক্লাস দোজ হু উইল স্পিক ইন ইংলিশ and those who will help the Britishers in expanding their imperial rule. তাদের সাম্রাজ্যবাদী ধারণাকে এক্সপ্যান্ড করার চেষ্টা করবে। And hence Gandhiji concludes his critique of the modern civilization by comparing it to the upas tree. Upas is a poisonous tree, a poisonous plant which destroys all life around it. নিজের চারিদিকে যে সমস্ত প্রাণ, all forms of life তাকে destroy করে এই upas tree. So Gandhiji compares all these Indians, all these new elites who were educated by the British civilization, they will destroy themselves as well as
other fellow Indians. And hence, while talking about the English or British educational system, বিকজ আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেই সময় কিন্তু রামমোহন রয় থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন ইন্ডিয়ান রিফর্মিস্ট বা ইন্ডিয়ান রেনেসন্সের যে সমস্ত থিঙ্কাররা, ভারতীয় রেনেসন্সের যারা থিঙ্কার, বিট রাজা রামমোহন রায় অর বিট আদার্স, তারা কিন্তু এই ব্রিটিশ এডুকেশনাল সিস্টেমকে চালু করার জন্য লর্ড বেন্টিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন লোককে বলেছিলেন যেগুলোকে চালু করলে এই টোল জাতীয় জিনিসপত্র বা সংস্কৃত শিক্ষার যে হাজার হাজার বছরের প্রেজুডিস সেগুলো হয়তো একদিন ডিস্ট্রয়েড হবে। কিন্তু গান্ধীজি অন্য কথা বলছেন। গান্ধীজি বলছেন যে all these English educational system created by the Britishers, he called it as the false education system, because for him the basic aim of the education should be bring out senses under our control and to help imbibe ethical behavior in our life. খানিকটা বিবেকানন্দর ফিলোসফির সঙ্গে অল্প হলেও মিল আছে। পার্থক্যটা কোথায় বলে দিচ্ছি। He said that the main purpose of the education is to bring our senses under our control. আমাদের যে 5 senses, 5টা যে ইন্দ্রিয়, চোখ, নাক, ত্বক, জিহ্বা, এটাকে কন্ট্রোলে আনা মূল কাজ। আমি ঠিক বিশ্বাস করি না যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে আনা কাজ। আমার বরঞ্চ মনে হয় যে 5টা ইন্দ্রিয়কে অনেক বেশি স্পন্টেনিয়াসলি এঙ্গেজ করা, মানে চোখের থ্রু দিয়ে বা ত্বকের থ্রু দিয়ে তুমি যত বেশি পরিমাণে এটাকে অ্যাক্টিভলি এঙ্গেজ করতে পারবে তত বেশি তুমি ন্যাচারালি জ্ঞান আরোহণ করতে পারবে। ইউ উইল এবল টু কালেক্ট মোর নলেজ। বাট গান্ধীজি স্ট্রংলি রিলাইজ অন দ্য ফিলোসফি অফ দ্য সেলিবেসি। উনি নিজে ব্রহ্মচর্য প্র্যাকটিস করতে সারা জীবন বলেছেন। ফলে উনি সবসময় বিশ্বাস করতেন যে সেন্সেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা, সো দ্যাট it can help to imbibe ethical behavior, যেটা তোমাকে অনেকটা নীতিবিদ্যা বা ethical behavior তোমার লাইফের মধ্যে আনতে পারবে। While Vivekananda says that education, the main purpose of the education is character building, চরিত্র তৈরি করা, and education is the manifestation of those traits which are already hidden in man. মানুষের মধ্যে রয়েছে অলরেডি সেই সমস্ত ট্রেটগুলোকে বের করে আনা। অলরেডি তোমার মধ্যে সমস্ত গুণ রয়েছে, কোয়ালিটি রয়েছে, সেগুলোকে বের করে আনা হচ্ছে এডুকেশনের মূল কাজ। So there lies the basic fundamental difference between Gandhiji's philosophy and Vivekananda's philosophy. Gandhiji attacks the newly emerged elite, বারবার বলছি নতুন যে ইমার্জড এলিট, যারা প্রচুর পরিমাণে মানে বাবু সম্প্রদায় বেসিক্যালি, those and মামুনি এসছে, বাজার এসছে, তোমাকে ডাকছে, সো নাকি দুধ এসছে, দেখো দেখো। সো এই নিউলি ইমার্জড এলিটকে যে কন্ট্রোল করা, মানে এটাকে নিউলি ইমার্জড এলিটদেরকে গান্ধীজি খুব এটা পছন্দ করতেন না। মনে করতেন দে আর দ্য বাই প্রোডাক্ট অফ এ ম্যাকলে সিস্টেম অফ এডুকেশন। আগেই বলেছি ম্যাকলের কথা। হু ওয়াজ ম্যাকলে? এনিওয়ান এখানে কেউ বলতে পারবে ম্যাকলে কে ছিল? টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে। Thomas Babington Macaulay, he was a British official, the first educational reformer, British politician who for the first time introduced the minutes, which is a kind of outline of the how to propound education in India. সে সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন। এবং ম্যাকলের এই মাইনিউট কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট, যে কেমন করে একটা, আমি আগে বলছিলাম কেমন করে একটা ইংলিশ স্পিকিং ব্রিটিশ ক্লাস, ইন্ডিয়ান ক্লাস অফ পিপলকে তৈরি করা যায়, সেটা কিন্তু এখানে বলা আছে। দেন কামিং ব্যাক ইনটু দ্য কনসেপশন অফ দ্য স্বরাজ, উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা একটু ডিসকাস করে নিই, করে এখানে শেষ করব না, যতটা দেখি একটু করে নেওয়া যায়। সো স্বরাজ, হোয়াট ইজ স্বরাজ? সো গান্ধীজি পুটস ফরওয়ার্ড আ বেসিক ফর্মুলেশন দ্যাট মিয়ার ট্রান্সফার অফ দ্য পাওয়ার, আগেই বলেছি
mere transfer of the power from the Britishers to the Indian hands would not be lead to the true Swaraj. He strongly believes that the transfer of the power is not independence. Rather, he tries to define true Swaraj by saying that if we individuals became free, India would be free. And he opines that it is Swaraj when we learn to rule ourselves. যখন আমরা নিজেদেরকে নিজেরা শাসন করতে শিখবো। কেমন করে শাসন করতে হয়? ধরা যাক আমি তো মানে সবাই তো ক্যাপ্টেন হতে পারে না। ধরা যাক আমি বলে দিলাম এই ক্লাসের মেন ক্যাপ্টেন হচ্ছে ফর এক্সাম্পল শতাব্দী, কিন্তু যদি শতাব্দী সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, সবাইকে নিয়ে চলতে না পারে, তাহলে তো সেই ক্লাসকে সে কন্ট্রোল করতে পারবে না। ফলে ফার্স্ট লার্ন টু রুল ইয়োর সেলফ অ্যান্ড দ্য আদার্স। আগে শেখো হাউ টু রুল, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ক্রিয়েট ইয়োর ওন কলোনি। তারপরে তুমি তোমার নিজের কলোনি বা নিজের একটা দেশ তৈরি করতে পারবে। কেমন করে? সেই দেশটাকে শাসন করবে। So he made clear that there is a symbolic relationship between Swaraj as self-rule of the individuals and Swaraj as the home rule or the self-government for the Indian people. So একটা symbiotic relationship, একটা আন্তঃপারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে নিজেকে শাসন করা এবং দেশকে শাসন করার মধ্যে। যে নিজেকে শাসন করতে পারবে, ইন্ডিভিজুয়াল তো ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ দ্য কান্ট্রি। ইন্ডিভিজুয়ালদের নিয়েই তো দেশ তৈরি হয়। অনেকগুলো যেরকম ছোট্ট ছোট্ট জলের কণা নিয়ে সমুদ্র তৈরি হয়, সেরকম ছোট্ট ছোট্ট ইন্ডিভিজুয়ালদের দিয়ে দেশ তৈরি হয়। ফলে নিজেকে শাসন করার সঙ্গে সঙ্গে দেশও শাসন হবে। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডস, symbiotic relationship between Swaraj as self-rule of the individual Indians and Swaraj as the home rule of the self-government for the Indian people. Home rule that Indian people would achieve would be true only to the extent when they are successful in being self-ruling individuals. যখন নিজেদেরকে নিজেরা শাসন করতে পারবে, তবেই তারা দেশকে শাসন করতে পারবে। So the real challenge to the free millions of the people could not be achieved by the use of the arms and the violence. এখানেই বলছেন যে আর্মস এবং ভায়োলেন্স ইউজ না করে কোনোদিন ইন্ডিয়ান হোলি ল্যান্ড কে আনহোলি করে কোনোদিন ফ্রিডম অ্যাচিভ করা যাবে না। অ্যান্ড হেন্স হি ইউজ দ্য টার্ম কল্ড লাভ ফোর্স অর সোল ফোর্স। আত্মার যে বল আর লাভের যে ফোর্স অফ দ্য হিউম্যান লাভ, তাকে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে ইউজ করতে, দ্যাট উইল ব্রিং টুয়ার্ডস দ্য পাথ অফ দ্য স্বরাজ। He explained the concept of the passive resistance as a method of securing rights by going through the personal sufferings. নিজের যে পার্সোনাল সাফারিং, আমি ব্রিটিশদের হাতে ডান্ডা খেলে মার খেলে তবেই নিজেকে চিনব, নিজের যন্ত্রণাকে চিনব, তবেই আমি আস্তে আস্তে স্বাধীনতার পথের দিকে যেতে পারবো। He justified the use of the soul force on the basis of the concept of the relative truth. So he said that there is not a single unified truth. সত্য বলে কিছু নেই, সত্য বলে সত্যি কিছু নেই, অনেকগুলো সত্যি হয়। ফলে এই রিলেটিভ ট্রুথকে তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। And he said that basically weapon is for the weak people. Rather he said that the strong people do not use weapon. He also hastens to add that a true passive resistor, একজন সত্যিকারের প্যাসিভ রেজিস্টার, will have to observe perfect chastity. তাকে নিজেকে শুদ্ধ করতে হবে। তার জন্য he have to adopt voluntary poverty. ইচ্ছে করে গরিব হতে হবে। অর্থ থাকলেও অর্থের ব্যবহার করা যাবে না। নিজে ব্যারিস্টার হয়েও একটা ছোট্ট মাটির ঘরের মধ্যে থাকতে হবে সবরমতী আশ্রমে। and follow the path of the truth and cultivate fearlessness. ভয় না পাওয়াকে কালটিভেট করতে হবে, সত্যের পথে থাকতে হবে। So all these words in bold format is important conceptually. Voluntary poverty মানে intentional poverty. I embrace poverty though I am not poor. Okay, I am not a poor man, but I am living as a poor man in order to feel the sufferings of the life. জীবনের যন্ত্রণাকে ফিল করার জন্য আমাকে পুর হিসেবে থাকতে হবে, in order to follow the path of the truth and cultivate the path of the fearlessness. বুঝতে পেরেছো? বেশ, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আর একটু পড়িয়ে দিই, ইন্ডিয়ান নেশনহুডের কনসেপশনটা একটু বলে দিই। বললেই মোটামুটি
অনেকটা শেষ হয়ে যাবে। ইন্ডিয়ান নেশনহুড আর ভিশন এই দুটো অল্প বলে দিলেই শেষ হয়ে যাবে বলে আমি মোটামুটি আজকের মধ্যে অর্ধেক শেষ করে দিই, পরের দিনে বাকিটা শেষ করবো। সো স্যার টেক্সটটা পড়াবেন না? টেক্সটটা অনেকটা বড়, যদি টেক্সটটা পড়াই তাহলে মানে অনেকটা সময় লেগে যাবে। টেক্সটটা কি পড়াবো বলো? টেক্সট স্যার কিন্তু একটু প- 98 পেজেসের। আমি টেক্সট পড়াবো, আমি ইম্পর্টেন্ট কোডগুলো পড়াবো, কিন্তু টেক্সটটা পড়ালে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যেখানে গান্ধীজির প্রচুর পার্সোনাল অ্যালিউশন আছে, মানে এই টেক্সটটা তোমাদেরকে তোমরা নিজেরাই পড়তে পারবে, এটাকে আমার পড়াবার দরকার নেই। লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার যেরকম আমার পড়াবার দরকার ছিল, বিকজ সামারি করে একটু পড়িয়ে দেবেন। কি বলছো কি বলছো? সামারি মতো করে একটু পড়িয়ে দেবেন, এইটাই সামারিটা বলছি, মানে প্রথম। এইটাই স্যার সামারি। আমাদের বইটাতে মানে আমরা যে বইটা ইউজ করি তাতে তো 5 পাতা, মানে এই পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা করলে তাহলে 10 পাতা কি 11 পাতা রয়েছে। তাহলে পুরোটা নেই বাবা। তাহলে ওটা মানে ফাঁকিবাজি করেছে। আমি যেটা ধরে আছি 96 পাতার, এটাও পুরো টেক্সট নেই। টোটাল হিন্দ স্বরাজ 250 পাতার দেখাচ্ছি। আমাদের সিলেবাসে কি ওই 250 পাতা? 250 পাতাই আছে, 250 পাতাই আছে। সিলেবাসে 250 পাতাটাই আছে। কি বলছো? 10 পাতা থেকে করে হয়ে গেল আমাদের এই ইয়েতে। তোমাদের তোমাদের বলো, স্যার আমাদের বই 10 পাতা থেকে কি হয়ে গেল? তোমাদের বইটা কি মহাত্মা গান্ধী করেছে? করেনি তো? করেছে আমার মতো একটা বদমাইশ লোক তো, যাকে এরকম একটা এরকম একটা সাইজ তার কাছে আছে, সে গেছে পাবলিশারের কাছে, মানে যে প্রিন্ট করে, গিয়ে বলেছে যে সব কটা সিবিসিএস এর যদি টেক্সট একটার মধ্যে ঢোকাই তাহলে কত টাকা নিবি বল? বলেছে যে মোটামুটি 10,000 টাকা নেব, 100 কপি করে দেবো, এক একটা বই 400 পাতায় হয়ে যাবে। বলে তাহলে একটা কাজ কর, হিন্দ স্বরাজটাকে একটু কমিয়ে দে। তোমাদের সিলেবাসে বিরাট বড় বড় নভেল রয়েছে, এরপরে দেখবে সেমেস্টার 6-এ এইটুকুর মধ্যে মানে প্রায় 200-300 পাতার নভেলকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কি করে ঢুকিয়েছে? ছোট কর ছোট কর ছোট কর ছোট কর। আসল টেক্সট তো নয় এগুলো, দিজ আর অল নন অথেন্টিক এডিশনস। অথেন্টিক এডিশন ওই জন্যই তো মানে মানে আমরা যখন ইংলিশ অনার্স পড়তাম, আমরা যখন মানে বই ইউজ করতাম, আমাদের স্যারেরা সেগুলো ছুঁয়ে আমাদেরকে মারতো, বলতো আসল এডিশন আসল টেক্সটটা ফলো করো, অক্সফোর্ডের বা পেঙ্গুইনের। এবার ন্যাচারালি তোমাদের যে সিলেবাসের সাইজ হয়েছে তাতে অক্সফোর্ড আর পেঙ্গুইন কিনতে গেলে প্রত্যেকটা এডিশনে অক্সফোর্ড আর পেঙ্গুইনে চাকরি করতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু যেহেতু তোমরা সেটা করতে পারছো না, তোমরা ওই ছোট বইটা কিনে নিজেদেরকে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা করছো, তাই তোমাদেরকে ঘোলই দিয়েছে, দুধ দেয়নি। বলো, কোনো প্রশ্ন? না স্যার, না, আর কিছু বলার নেই। শোনো, পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান কত পাতার নভেল? কত পাতার নভেল? জানি না, ঠিক জানি না স্যার। 200 পাতা প্রায়, ছোট এডিশনে 200 পাতা। তার মানে টোটাল যদি সমস্ত গুলো যদি টোটাল দেওয়া হয় পৃষ্ঠাগুলো, কত পাতা বই হবে আমাদের অনেক মোটামুটি? বড়, এত বড় বই হবে, এতগুলো বই হবে তোমাদের। তোমরা তো টেক্সট গুলো কেউই পড়ছো না, আমরা কিন্তু আমাদের 1 বছর সময় দিত সিলেবাসে, আমরা কিন্তু টেক্সট গুলো একদম প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন পড়তাম। আমার প্রাইড এন্ড প্রেজুডিসের টেক্সট দেখো, জেন আয়ারের টেক্সট প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন দাগ দেওয়া আছে। স্যার সেটাই তো উচিত, আমাদের ওইভাবে লাইন বাই লাইন পড়ানো হবে না, পড়তে গেলে পড়তে গেলে শেষও হবে না, এটাই হচ্ছে মুশকিল, মানে কখনোই শেষ হবে না, কারণ তোমাদের সেমেস্টারে 3 মাস, 3 মাসের মধ্যে পুরো সেমেস্টার। যদি ভাগ্য ভালো থাকে তোমাদের সেমেস্টারের পরীক্ষা যদি জানুয়ারি মাসে হয়, 5th সেমেস্টার, আমাকে তো সিলেবাসটা শেষ করতে হবে, অ্যাটলিস্ট সব বিষয়টাতে ইন্ট্রোডিউস করে থাকতে হবে। আর তোমাদের সত্যি কথা বলতে কি প্রশ্ন খুব সহজ পড়ে, তোমাদের প্রশ্নগুলো মানে আমাদের মতো, আমাদের কি 6টা এক্সপ্লেনেশন থাকতো, এক একটা এক্সপ্লেনেশন 10 নম্বরে, না, এক একটা এক্সপ্লেনেশন 8 নম্বরের, 848 নম্বর থাকতো, এবং সেটা টেক্সটের যে কোনো লাইন তুলে আসতো। তোমাদের তো ওই ধরনের এক্সপ্লেনেশন হ্যান্ডেল করতে হয় না। আমাদের ধরো যে কোনো ড্রামা থেকে যখন এক্সপ্লেনেশন আসতো, আমাদের তার নাম ছিল লোকেট অ্যান্ড অ্যানোটেট। ইউ হ্যাভ টু লোকেট দ্যাট পার্টিকুলার পোর্শন। তাহলে তোমাকে বলতে হতো দিস পার্টিকুলার পোর্শন হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম জর্জ বার্নার্ড শ'স ড্রামা আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান, অ্যাক্ট 3 সিন 2 লাইন নাম্বার 142। লাইনের জন্য আলাদা নাম্বার থাকতো, যদি লাইন নাটকের লাইন নাম্বার বলতে পারতে তার জন্য আলাদা নাম্বার দিত। তাহলে বুঝতে পেরেছো, আমাদের সময় তো কোয়েশ্চেনের লেভেলটাও বেশ শক্ত আসতো।
স্যার ব্যাপারটা হয়ে গেছে, সিস্টেমটাই তো এরকম হয়ে গেছে। আমরা ক্লাস 11-12 বলছি, 12 এর ইংলিশ ভীষণ সহজ স্যার। এক পাতার উত্তর লিখে আমাদেরকে 8 নাম্বার দেবে, আর সেখানে আমাদেরকে 4 পাতা 5 পাতা লেখার পরেও 10 নাম্বার 5 নাম্বার পাবো নাকি সেটাই সন্দেহ আমাদের। তো সেই স্যার আমরা ডোবা শুরু করে দেব, কি করে হবে? হ্যাঁ, এইটা আমি পুরো মানছি যে মানে লেভেলটাও অনেকটা আমাদের সময় ক্লাস 12 এর লেভেলটা হয়তো অনার্স এর মতো ছিল না, কিন্তু আমাদের সময় ক্লাস 12 এ 200-র মধ্যে 120 মানে 60% পাওয়া মানে হচ্ছে সে রীতিমতো ভালো ছেলে। আমি নিজে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, বলো। আমাদের 5 থেকে 6 আস্তে 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 করে একটু একটু করে বাড়াচ্ছে। 10 অবধি পড়লাম, 11-12 একদমই কিছু রইলো না। তারপর কেউ যদি ইংলিশ অনার্স করে তাহলে তার মানে জানো তুমি সমুদ্রে, সমুদ্র মানে কি আরো বেশি কিছু বলা গেলে। ঠিকই, এটা আমি মানছি যে যদি ক্লাস 11-12 হয় মানে 12 তলা, তাহলে মানে এইটা হচ্ছে প্রায় মানে 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 40 তলা বা 80 তলা এরকম আর কি। ফলে অনেকটাই পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট আই ক্যান রিলেট আর কি। সো হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে গান্ধীজির হিন্দ স্বরাজ্যের যে টেক্সটটা, যে বেসিক টেক্সটটা, সেটার ল্যাঙ্গুয়েজটা খুবই সহজ। যদি তোমরা দেখো ভালো করে তাহলে বুঝতে পারবে। ধরো যে এই বইটা আমি তোমাদের দিয়েছি, এই এডিশনটা পড়লেই মোটামুটি হবে। প্রথম সেকশন হ্যাঁ ওটা তো কংগ্রেস, বলো বলো। ইংলিশ অনার্স রাইটারের লেখা নয়, এমনি গান্ধীজি লিখে দিয়েছে, হ্যাঁ সহজে আছে। হ্যাঁ, ফলে মানে দেখো তুমি দেখো সেকশনটা ভাগ দ্য কংগ্রেস অ্যান্ড ইটস অফিসিয়ালস, ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে তুমি বুঝতেই পারবে যে রিডার যে প্রাণজীবন মেহতা সে কোয়েশ্চেন করছে। জাস্ট এট প্রেজেন্ট দেয়ার ইজ আ হোম রুল ওয়েভ পাসিং ওভার ইন্ডিয়া। হোম রুল ওয়েভ, হোম রুলের একটা ওয়েভ চলছে ইন্ডিয়ার মধ্যে। অল আওয়ার কান্ট্রিমেন অ্যাপিয়ার টু বি পাইনিং ফর দ্য ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স। ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্সের জন্য সবাই পাইন করছে। আ সিমিলার স্পিরিট পারভেডস দেম ইভেন ইন সাউথ আফ্রিকা। সাউথ আফ্রিকা তো একই জিনিস চলছে। ইন্ডিয়ানস সিম টু বি ইগার টু অ্যাকোয়ার রাইটস। ইন্ডিয়ানরা রাইট নেওয়ার জন্য, অধিকারের জন্য ছুটছে। হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন রিগার্ডিং দিস ম্যাটার? এরকমই প্রশ্ন করছে, তোমার ওপিনিয়ন কি? তখন সে উত্তর দিচ্ছে, গান্ধীজি ইউ হ্যাভ পুট দ্য কোয়েশ্চেন ভেরি ওয়েল, বাট দ্য আনসার ইজ নট ইজি। উত্তর দেওয়া সহজ নয়। One of the objects of a newspaper is to understand popular feeling and to give expression to it. নিউজপেপারের কাজ হচ্ছে পপুলার ফিলিংকে বোঝা এবং তাকে একটা এক্সপ্রেশন দেওয়া, তার একটা অভিমত দেওয়া। Another way is to arouse among the Indian certain desirable sentiment. কি সেন্টিমেন্ট তৈরি করা এর মূল কাজ। কি সেন্টিমেন্ট? The exercise of all these three functions. কি ফাংশন? সেটা হচ্ছে the first is to generate the desirable sentiment, the second is and the third is fearlessly to expose popular affect. Popular affect কে মানুষের মধ্যে, পপুলার অ্যাফেক্ট মানে জনগণের যে মানে জনপ্রিয়তার যে ইনস্টিংক্ট গুলোকে, সেগুলোকে তৈরি করা। The exercise of all these three functions is involved in answering your question. এই তিনটাকে একসঙ্গে যদি তুমি মেলাও তাহলে তোমার উত্তর পাবে যে ভারতবর্ষে কেন এই রাইট চলছে, এই রাইটের জন্য কেন, অধিকারের জন্য কেন লড়াই চলছে। তো এই রকম করে করে প্রত্যেকটা জায়গাতে উত্তর দিয়ে গেছে গান্ধীজি, যেটা খুবই সহজ। তোমাদের যখন পরীক্ষায় প্রশ্নটা আসবে তখন কিন্তু এভাবে আসবে না। আমি যেভাবে স্টাডি মেটেরিয়াল তৈরি করে দিয়েছি সেভাবেই আসবে। তোমাদের ধরো প্রশ্ন আসবে মডার্ন সিভিলাইজেশন সম্পর্কে গান্ধীজির মতামত কি, হোয়াট ইজ গান্ধীজির ভিউ পয়েন্ট অন মডার্ন সিভিলাইজেশন, তখন তোমাদেরকে এই পয়েন্টের আকারেই বলতে হবে যদি 5 নম্বরের প্রশ্ন দেয়। বা তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে আমি 10 নম্বরের কোশ্চেন দিই যে এইরকম ভাবে বলতে পারবে, এরকম ভাবে পরপর করে তোমাদেরকে বলতে হবে। তোমাদেরকে এরকম পয়েন্ট আকারেই সেজন্য পড়তে হবে। এখানে টেক্সটে অনেকটা স্ক্যাটার্ড ওয়েতে আছে, কারণ এটা তো একটা সাক্ষাৎকারের মতো, এটা এদিকে ওদিকে বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে রয়েছে গান্ধীজির বক্তব্যটা। কিন্তু তোমাকে তো সাক্ষাৎকারের ফরম্যাটে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না, তোমাকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে গান্ধীজির ভিউ পয়েন্ট অন দ্য ইন্ডিয়ান নেশন বা গান্ধীজির ভিউ পয়েন্ট অন স্বরাজ। এবার স্বরাজের গান্ধীর ভিউ পয়েন্ট ধরা যাক এই পার্টিকুলার লেখাতে একবার আছে 21 পাতায়, একবার আছে 26 পাতায়, একবার আছে 90 পাতায়। এবার তোমাকে কিন্তু এই সবকটা একসঙ্গেই তোমাকে বলতে হবে, বুঝতে পেরেছো? ফলে টপিক ওয়াইজ এটা তৈরি করো। টেক্সটটা অবশ্যই পড়বে, টেক্সটটা ভালো করে পড়বে, একবার দেখে নেবে, দাগ দিয়ে দেবে। আমি বলবো যে ইম্পর্টেন্ট কোটেশনসের যে লিস্টটা করেছি সেটা একটু ভালো করে দেখে যাবে, তাতে মোটামুটি 17 পাতায় সবকটা টেক্সটের অংশই দেওয়া আছে।
আমি এখান থেকে খানিকটা পড়ে 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 বোঝাবো, কিন্তু এই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলোকে বা এই টেক্সটের যে ভ্যালুয়েবল ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাগুলো সেগুলো থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসবে, কারণ এটা সাক্ষাৎকারের ফরম্যাটে নেওয়া। এটা ড্রামা হলে কি, ড্রামা হলে হয় যে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন থেকে, একটা ইম্পর্টেন্ট ইনসিডেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসে, কিন্তু সাক্ষাৎকার তো নন ফিকশন, এটা তো নাটক বা নভেলের মতো নয়। ইন্টারভিউ ইজ ডিফারেন্ট ফরম্যাট কমপ্লিটলি। সো ইন্টারভিউ এর ফরম্যাটে নেওয়া মানে কোনো একটা জিনিস এখানে ছড়িয়ে আছে, কোনোটা ওখানে বলেছি, কোনোটা এখানে বলেছি, সবকটা একসঙ্গে নিয়ে বলতে হবে। ফলে ইন্টারভিউতে তো অ্যাক্ট বা সিন ভাগ করা হয় না, যে ম্যাকবেথের অ্যাক্ট 2 সিন 1 এই সিন, অ্যাক্ট 5 সিন 1 স্লিপ ওয়াকিং সিন সম্পর্কে বলো, এখানে তো এরকম ধরনের প্রশ্ন আসবে না। ফলে এখানে কিন্তু তোমাদেরকে প্রিপারেশন যখন নিতে হবে, প্রিপারেশনটা ওই টপিক ওয়াইজ তৈরি করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? বলো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। স্যার, আজকে আর না আজকে হলেই আর হলো। নয়, তাহলে একটা কাজ করি, ইন্ডিয়ান নেশনহুড, ভিশন অফ অ্যান অল্টারনেটিভ সোসাইটি এবং রেলিভেন্স অফ ইন্ডিয়ার, এটাতে ইন্ডিয়ার কি রেলিভেন্স এটা পরের দিন পড়াবো, এবং ইম্পর্টেন্ট কোটেশনগুলো পরের দিনকে একটু ধরবার চেষ্টা করব। সো এই হচ্ছে গান্ধীজির বেসিক কনসেপশন। আজকে যেগুলো আলোচনা করলাম একটু মাথায় রেখো। ম্যালিস অফ দ্য মডার্ন সিভিলাইজেশন নিয়ে বলেছেন, স্বরাজ কাকে বলে তাই নিয়ে বলেছেন, এবং ফলস ব্রিটিশ এডুকেশনাল সিস্টেম কি ক্ষতি করেছে তাই নিয়ে বলেছেন। এছাড়া গান্ধীজির যে 4টে মেন ফিলোসফিক্যাল পয়েন্ট সবসময় মাথায় রাখবে, নন ভায়োলেন্স অ্যান্ড প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স, সত্যাগ্রহ a very important point, and then there is Gandhiji's philosophy of স্বরাজ or self rule। এইগুলো একটু মাথায় রেখে গান্ধীজির হিন্দ স্বরাজটা পড়ার চেষ্টা করবে। সো থ্যাংক ইউ। ওকে, স্যার, yes, let me stop the